ದಿನಾಂಕ 17/10/2025 ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬಂದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அதாவது வரக்கூடிய 17ஆம் தேதி சுயம் பிரேரிதா பந்துன்னு சொல்லிட்டு கோலார் ஜில்லா முழுக்க இந்த பந்தை நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம். 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಸ್ಟರ್ BR ಗವಾಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸದ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೈ ಭೀಮ್. ಏನೋ ಈ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಬರುವ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು KGF ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆಟ ಸಂಘದವರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ರೈತ ಮತ್ತು ಈ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ KGF ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ RSSನ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರವೇ ಈ ನಮ್ಮ BR ಗವಾಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೂಟನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ RSS ಮತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರನೇ. ನಾವು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ವಕೀಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ BJP ಮತ್ತು RSS ಸಂಘಟನೆಗಳೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಮನುಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ಜಾತಿವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಬಂದ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಬರ್ಷನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನವಿಲ್ಲದೋದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರುವ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ MLA ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ದಲಿತರವರು, ಬೌದ್ಧರವರು, ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಂಶಾವಳಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ, ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 17/10/2025 ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬಂದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಮೊನ್ನೆ CJI ಗವಾಯಿರವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶೂವೆಸೆದು ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶದ ದಲಿತರಿಗೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು KGF ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಪರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಬೃಹತ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಂದನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ
ಅವಮಾನ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ மனவியನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஜெய் பீம், ஜெய். கோலார் தங்கவயல் பொதுமக்களுக்கும் கோலார் மாவட்டத்தினுடைய அனைத்து மக்களுக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால், கடந்த 11ஆம் தேதி கோலார் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இயக்கங்களும், மக்கள் சார்ந்த இயக்கங்கள் எல்லோருமே சேர்ந்து ஒரு முடிவை இன்றைக்கி எடுத்திருக்கிறோம். அதாவது வரக்கூடிய 17ஆம் தேதி ஸ்வயம் பிரேரிதா பந்துன்னு சொல்லிட்டு கோலார் ஜில்லை முழுக்க இந்த பந்தை நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம். இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னாக்கா, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மரியாதைக்குரிய பிஆர் கவாய் மேலே செருப்பு எடுத்து அடிக்கக்கூடிய வேலையை ஒரு வக்கீல் செஞ்சுருக்கிறார். சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய வக்கீல் ராகேஷ் கிஷோர்னு சொல்லிட்டு அவர் செருப்பு அடித்தது மட்டும் கிடையாது, அவர் அடிக்கிறதுக்கு முன்னால் என்ன கோஷங்கள் எழுப்புறாருனாக்கா, சனாதன தர்மத்துக்கு எதிராக இவர் செயல்படுறாரு, சனாதன தர்மம் வாழ்க, இது மாதிரியான கோஷங்களை எழுப்பி இன்னைக்கு அவர் செஞ்சுருக்கிறத வன்மையாக இந்த கோலார் மாவட்டத்தினுடைய ஜனப்பர சங்கடனைகளை வேதிக்கை இன்னைக்கு கண்டிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கோலார் தங்கவயலில் கூட தலித கமிட்டிங்களுடைய ஒக்கூட்டம், தலித சங்கடனைகளை ஒக்கூட்டம் நாம் என்ன இது மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்போது முன்னின்று இது மாதிரியான போராட்டங்களை, எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்கின்றோமோ, அதே வகையில் இன்னைக்கு அந்த கோலார் ஜில்லை ஜனப்பர சங்கடனைகளா வேதிக்கைக்கு எங்களுடைய ஆதரவையும் தெரிவித்து 17ஆம் தேதி சுயம் பிரேரித்த பந்துன்னு சொல்லிட்டு கேஜிஎஃப்லேயும் இதை வெற்றிகரமாக நடத்தணும். இது எல்லா மக்களும் ஆதரவு கொடுக்கணும். இதுக்கு பிஎம்எல் தொழிற்சாலை தொழிலாளர்கள், கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்ஸு டிரைவர்கள், கண்டக்டர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும், வியாபாரிகள், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாமே கூட இதுக்கு ஆதரவு. ஏன்னாக்கா இன்னைக்கு இந்த தொகுதியை ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட தொகுதி, எஸ்சி கான்ஸ்டிடுவன்சி, ஈவன் எம்எல்ஏ கான்ஸ்டிடுவன்சி ஆகட்டும், கோலார் தொகுதி ஆகட்டும், இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் இப்போ எப்படி வளர்ந்துன்னு இருக்குதுனாக்கா, கடந்த நூற்றாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க, ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய நூற்றாண்டு 1925 ஆரம்பித்த அந்த இயக்கம், அதுக்கு நாணயம் வெளியிடுறாங்க இந்த அரசு, மத்திய அரசு. அதே மாதிரி தபால் தலையை வெளியிடுறாங்க. சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்துக்காதவங்க, கான்ஸ்டியூஷனை ஏற்றுக்க மாட்டோம்னு சொன்னவங்களுடைய அந்த இயக்கத்தினுடைய நாணயத்தையும் தபால் தலையை வெளியிடும் போது இது மாதிரியான சனாதனவாதிகள் என்ன ஆகுறாங்களோ அவங்கள ஆதரிக்கிறாங்க. ரவிசங்கர் பிரசாத்ன்றவர் ஒரு லா மினிஸ்டர் மத்திய அரசுல, அவர் என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாருனாக்கா, எங்களுக்கு சனாதன தர்மம் எட்டர்னல் லான்றார், எல்லா சட்டத்துக்கும் மேலே, ஆனால் எங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் தான் எல்லாத்துக்கும் மேலானது. டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்த சட்டம் தாழ்த்தப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த நாட்டினுடைய அனைத்து மக்களுக்கான சட்டம். இது மாதிரியான சனாதன விரோத செயல்பாடுல நாங்கள் இருக்கிறோம். இந்த சக்திகளை எதிர்க்கின்ற வேலையை நாம செய்யணும். கண்டிப்பா மற்ற விஷயங்களை நாம அன்னைக்கு அன்னைக்கு பேசலான்றத இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு, இந்த இயக்கத்தின் சார்பாக எல்லா அரசியல் கட்சிகளும், எல்லா கன்னடப்பர, தலிதப்பர, ஜனப்பர சங்கடனைகளுக்கு எல்லாருக்கும் கூட அறைகோல் விடுறது என்னன்னாக்கா, வரக்கூடிய 17ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கோலார் தங்கவயலில் இந்த பந்து போராட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு உங்க எல்லோரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லோருக்கும் ஜெய் பீம். இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கணும். இப்போ பிஆர் கவாய்க்கு நடந்தது ஒரு துரதிருஷ்டமான ஒரு விஷயம்னா கூட, அந்த கிஷோருக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒட்டுமொத்த நாடே இருக்குது. இப்படி நம்ம ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தோம்னா, 28 ஜனவரி 1950 ஃபர்ஸ்ட் சிஜிஐ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்பாயிண்ட் பண்றான் குஜராத்ல இருந்து, ஜே கன்வாயின்ட்டு. அவனுடைய அப்பா ஹெட் மாஸ்டர், அவனுக்கு அப்பா ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர். அதே மாதிரி 2006 செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் தலித் பாலகிருஷ்ணான்ட்டு கேரளால இருந்து ஒருத்தர் வரார் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. இப்போ செகண்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா நம்ம பிஆர் கவாய். 52 சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா நாமினேட் செலக்ட் பண்ண கவர்மெண்ட் இது நம்ம இந்தியாவுக்கு, இதுல 2 பேர் தான் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது வரைக்கும். ஏன்னா எங்கெங்க கண்ட்ரோலிங் பவர் இருக்குதோ எல்லா இடத்துலயுமே 70 to 80% அவன் தாங்கிறான். இன்னைக்கு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் எடுத்துக்கோ, எம்பசி எடுத்துக்கோ, இடி எடுத்துக்கோ, ஜுடிஷியரி எடுத்துக்கோ, மீடியாவை எடுத்துக்கோ, எல்லாத்துலயுமே அவன் தான். ஏன்னா எல்லாம் 3% அவன் 80% கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது, அவன் அங்க ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளால ஏன் ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியலன்றதான் நம்ம கொஞ்சம் தீவிரமா யோசனை பண்ணணும். நம்மளும் இனிமேல்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம அதுல போய் ரெப்ரசென்ட் ஆகணும். நமக்கு உண்டான வழி வெறிய அந்த கூலி வேலை மட்டும் தான் இல்லைன்னு நினைச்சு கூடாது. நம்ம எப்பவுமே
நம்மளும் முன்னேறி அவனுக்கு இப்போ சப்போஸ் அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா செலெக்ஷனுக்கு ஒரு 10 ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஜஸ்டிஸ் அங்கே இருந்திருந்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த நிலைமை வராது. இப்போ இதே கொஞ்சம் உல்டா பண்ணி திங்க் பண்ணி பாருங்க. அதே ஒரு சனாதன சக்தி ஒரு பிராமின் சிஜிஐ உட்காந்துட்டு அவன் மேலே எஸ்சி எஸ்டி அவன் ஷூ கல்ட்டி விசாரிச்சா இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்கும் நாடு, இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்கும் நம்ம நிலைமெல்லாம், அதை நம்ம கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ரெப்ரஸன்டேஷன் ரொம்ப கம்மியாகுது. இனிமேல்ட்டு நம்மளும் இது மாதிரி ஆல்ரெடி அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு, என்னைக்கு நம்ம என்னுடைய கான்ஸ்டியூஷனால என்னைக்கு ஷெட்யூல் காஸ்ட் முன்னேறி வர வர உங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பும் ஜாஸ்தி வரும், உங்களுக்கு டேஞ்சரும் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. இனிமேல்ட்டு நம்ம இன்னும் எதிர்பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து எப்பவுமே அந்த எஜுகேஷன் அவர் எப்படி என்னத்தை ஃபாலோ பண்ணாரோ அந்த எஜுகேஷன் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுமே தவிர போராட்டம் பண்ணலாம். ஆனால் எஜுகேஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்மளும் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணுன்றதை தெரியப்படுத்துறேன். இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னாக்கா, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி, இஸ் நாட் கன்சிடர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. பிஆர் கவாய் இன்னைக்கு அவருடைய பவரை காமிச்சிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு எல்லா தலித்தும் சேர்ந்து அவர் கூட சேர்ந்து பவரை காமிச்சிருவோம். அவர் மன்னிச்சு விடுறதுக்கு என்ன அவர் புத்தர் கிடையாது. நீ ஏன் மன்னிச்சு விட்டாமன, நீ உன் பவரை காமிச்சிருந்தா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து உன் பவரை காமிச்சிருப்போம். எங்க கூட சேர்ந்து நான் உங்க கூட சேர்ந்துருப்பேன். டிஎன் சேஷன் ஒருத்தர் எலெக்ஷன் கமிஷன்ல இருந்தார், செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி. பிரைம் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டா கூட போக மாட்டாரு. பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பார்க்க சொல்லுவாரு, இ நெவர் புட் இன் இஸ் லெட்டர் தட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா போட்டதே கிடையாது அவர் லெட்டர்ல. அந்த மாதிரி உனக்கு செப்பரேட் பவர், உங்க பவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. ஏன் நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணல? அதுதான் பெரிய தப்பு இன்னைக்கு நடந்திருக்கிறது. இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இனிமேல்ட்டு அந்த இதை எதிர்த்து நாங்கள் 17th எல்லாமே தர்ணா அண்டு பந்து பண்றதா முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இந்த பந்துக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் பந்து பண்றதா முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து எல்லாரும் கேஜிஎஃப்ல இருக்கிற எல்லா ஒட்டுமொத்த ஜனமும் எப்படி 1918ல இவர் பூரி சங்கராச்சாரியா எதிரியா நம்ம எல்லாமே ஒரு பெரிய பந்து பண்ணுவோம். அதே ஒரு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு பெரிய பந்து பண்ணோன்னு எல்லா சப்போர்ட்டும் வேணும்னு நான் கேட்டுக்கின்னு இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೆಜಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಸ್ಟರ್ BR ಗವಾಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್.